എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോംസ് പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു 3 വീഡിയോസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So the motivation is that this topic is not included in any part of the PG studies, at least not in Kerala University. So, but this topic is included in the NET examination and various other competitive examinations. And also the topic is very interesting and important, that it is good to know the basics of very basics. And I will be touching only the very basics of this quadratic forms. So before moving to quadratic forms, to study quadratic forms, we need some information, some concepts on bilinear form, especially symmetric bilinear. So I will start with bilinear form. So let V be a finite dimensional vector space over a field F. So throughout the discussion, I will be considering only finite dimensional vector spaces, unless and otherwise I state particularly. So I will be considering mostly the underlying field as real number R or complex number C. But in general, most of the things will hold for any arbitrary field. So if possible, I will mention something about finite fields also, if it is adequate. Otherwise, I will skip that portion. So what is a bilinear form? A bilinear form V on V is a map xy ordered pair x comma y maps to B of xy, which is a map from V cross V into F, such that for any fixed y belongs to V, you consider the map Fy. Fy എന്ന് പറയുന്ന മാപ്പ് എന്താ? ഓരോ എക്സിനെയും B of x comma y ലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. B of xy is a linear function on V, and for any x belongs to V, fixed x belongs to V, the map Fx, what is Fx? We'll take each y and it will be mapped onto B of x comma y is a linear function on V. So usually MSc നിങ്ങൾ ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഫങ്ഷണൽ അനാലിസിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലും പഠിക്കുന്നത് ഫങ്ഷണൽ അനാലിസിൽ നിങ്ങൾ ബൈലീനിയർ ഫംഗ്ഷനും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻസിനെ പറ്റി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം. ഈവൻ ഡിഗ്രി ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയിലും പി ജി ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയിലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബൈലീനിയർ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ലീനിയർ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലീനിയർ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്കുള്ള ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താ? പി ഓഫ് ആൽഫ എക്സ് പ്ലസ് ബീറ്റ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു പി ഓഫ്. അപ്പോൾ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസിൽ നിന്ന് വേറൊരു വെക്ടർ സ്പേസിലേക്കുള്ള ഫീൽഡ് ആയാലും അല്ലാതെ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആയാലും ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഓൾ ദ ഹോമോമോർഫിസംസ്, വെക്ടർ സ്പേസ് ഹോമോമോർഫിസംസ് ആണ്, അല്ലേ? നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലും റിങ്ങിലും ഒക്കെ ഹോമോമോർഫിസംസ് പറയുന്ന പോലെ
വെക്ടർ സ്പേസ് ഹോമോമോർഫിസംസാണ് ലീനിയർ മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ലീനിയർ ഫങ്ഷൻസ്. സോ ബൈലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വേരിയബിളിലും ലീനിയർ ആണ്. അതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു y ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ fy from v2. So this function is from v to f. It's a linear function. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ എക്സും ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ fx ഫ്രം v to f. ഇത് രണ്ടും ലീനിയർ മാപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെയാണ് ബൈലീനിയർ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് രണ്ട് കണ്ടീഷനൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what you are getting is, so that is 4x1 x2 y1 y2 element of v and a1 a2 b1 b2 element of f. So what is the property? a1 x1 plus a2 x2 comma b1 x1 plus b1 x2. Am I writing correct, or I will change? Right. a1 x1 plus a2 a2, what should I write? y1, or I will write x2. b1 y1 plus b2 y2, okay, is same as what? Use the linearity on the first variable and also on the second variable. So what I can get is that I can take out this ai's, that means a1 and a2 I can take out. അതുപോലെ b1 ഉം b2 എനിക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. So summation I comma j varies from 1 to 2. Then what is the remaining things? b of xi yj. Right? ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾമോസ്റ്റ് സിമ്പിൾ. So in general, if e1 e2 etc en is a basis of v, then what will be the form, what will be the structure of this v? v of x comma y. x ഉം y ഉം v യിലെ എലിമെന്റ്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് I can write x as a linear span of x is in the linear span of ei's. അപ്പൊ എനിക്ക് സമ്മേഷൻ ai ei എന്ന് എഴുതാം. y എനിക്ക് സമ്മേഷൻ bj ej എന്ന് എഴുതാം. ഓർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് bi ei എന്ന് എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. bi ഇൻഡെക്സ് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ. നൗ നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിൽ കണ്ടതനുസരിച്ച് ഇത് അകത്തോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക? ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദ സം i comma j varies from 1 to n. ai's എനിക്ക് പുറത്തെടുക്കാം, bi's പുറത്തെടുക്കാം, മിച്ചം വരുന്ന b of ei ej ai bj. So remember, x ഉം y ഉം തരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ai's ഉം bj's ഉം എനിക്ക് കിട്ടും അല്ലേ? പക്ഷെ ഈ സാധനം നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാവുന്ന സാധനം. ഒരു ബൈലീനിയർ ഫോം ബി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ബേസിസും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴും എനിക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ബൈലീനിയർ ഫോമിനെ ഇത് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഈ സാധനം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ I can find all the values of a bilinear form. ലൈക്ക് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ബേസിസിലെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ, ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷന്റെ ബേസിസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിസിലെ വാല്യൂസ് അറിയാമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഓൾ ദ അതർ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So conversely, so from the bilinear form I can obtain this. Conversely, suppose for 1 less than or equal to I less than or equal to n, 1 less than or equal to j less than or equal to n. Suppose you are given elements bij, element of the underlying field, and define b of x comma y is equal to summation I comma j varies from 1 to n bij
EI, EG. ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം, ഇത് രണ്ടും ഒരേ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇവിടെ ഇതിന് പകരം B. ഇതൊരു ബൈലീനിയർ ഫോം ആയിരിക്കും. Then B is a bilinear form. With what is the corresponding B, EI, EJ here? B, EI, EJ. What is that? This is exactly the chosen numbers. Choose here the numbers. So verify that. So verify that this is a bilinear form. So all the bilinear forms looks like this. Here formula. And remember, it is based on the chosen basis. Basis മാറുമ്പോൾ ഈ numbers മാറും. Basis മാറുമ്പോൾ ഈ numbers മാറും. So the matrix, the corresponding matrix. So the matrix B, EI, EJ. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതുമല്ലോ, അതുപോലെ ഈസ് കോൾഡ് ദ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ബി relative to the base E1, E2, etc. En. So there is another interesting quantity, the determinant. The determinant of this matrix, determinant of B, EI, EJ is called a discriminant of. ഞാൻ അവിടെ എ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചത് മെട്രിക്സ് മാറുമ്പോൾ മീൻസ് ബേസിസ് മാറുമ്പോൾ, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബേസ് മാറുമ്പോൾ മെട്രിക്സ് മാറും. ഈ പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് മാറും, മെട്രിക്സ് മാറുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് മാറും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് മാറും. അപ്പോൾ ഒരു ബൈലീനിയർ ഫോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് സെവറൽ ഡിസ്ക്രിമിനൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ദ chosen basis. Okay, so naturally you may have a doubt. So what is the different discriminant? നമ്മൾ ബേസിസ് ഇങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ തോന്നിയ പോലെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് മാറുകയാണെങ്കിൽ that quantity is not that much interesting, അല്ലേ? ബേസിസുകൾ മാറുമ്പോൾ വളരെ വിയോർഡായിട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് മാറുകയാണെങ്കിൽ. സോ എന്നാൽ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ഇവിടെ എപ്പോഴും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുമല്ല, പക്ഷെ ആ ഒരു മാറ്റം, ആ ഒരു ചേഞ്ച് is not that complicated. You can predict. You have one discriminant, then you can easily obtain the other discriminant. So I will put it as a question. Find the change in discriminant of a bilinear form B on a change of base. So we will try to solve this question. Let matrix BI, BEI, EJ. ഞാൻ BIJ എന്ന് വിളിക്കാം. Is the matrix of a bilinear form B with respect to the base E1, E2, etc. En. Now consider a change of base W1, W2, etc. Wn. അവിടെ ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയിൽ നമ്മൾ വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണം.
ഒരു ബേസിസിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ബേസിസിൽ നിന്ന് ഈ ബേസിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? WIs ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് EIs എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ബേസിസ് ഉപയോഗിച്ച് W1 W2 WN വെക്ടർ സ്പേസിലെ എലിമെന്റ് ആണല്ലോ. ഓരോ WIസിനെയും എനിക്ക് ഈ EIസിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. സോ WI എനിക്ക് then I can write WI as summation j equal to 1 to n linear combination of EJ. അപ്പം വരുന്ന കോഎഫിഷ്യൻസിനെ ഞാൻ PIJ എന്ന് വിളിക്കാം. So where the important fact is that where the matrix, അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്കെയിലാർസിന്റെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ PIJ, അതിനെ ഞാൻ P എന്ന് വിളിക്കാം. P is equal to PIJ. ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഐ നീഡ് നോട്ട് ദിസ് നൊട്ടേഷൻ. ജെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, എനിക്ക് പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ നൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കും. ബി എന്ന് വിളിക്കാം. ബി, ഇതിനെ പി എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ദ മെട്രിക്സ് പി, വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്യുലിയാരിറ്റി ഓഫ് പി? പി ഈസ് ആൻ ഇൻവെർട്ടബിൾ മെട്രിക്സ് അല്ലേ, വേർ ദ മെട്രിക്സ് പി ഈസ് ഇൻവെർട്ടബിൾ. All right. Now what is our aim? We want to find the discriminant of V with respect to the basis W's. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പഴയ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം നോക്കണം. ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? BEI EJ എന്ന് പറയുന്ന ആ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ്. അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ നമുക്ക് B of WI WJ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം, റൈറ്റ്? Okay, so what is my B of WI WJ? B of WI WJ is B of WI യുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം in terms of എന്താ EJs. വേരിയബിൾ ഓൾറെഡി ഐയും ജെയും ഞാൻ റിസർവ് ചെയ്യുന്നു, കാരണം WIക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് Wsന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. I will introduce another variable k equal to 1 to n EI k. WIക്ക് പകരമാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഈ k, ഇനി WJക്ക് പകരം എങ്ങനെ എഴുതാം? അവിടെ ഞാൻ L എന്നൊരു വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കാം. L equal to 1 to n EJL EL. റൈറ്റ്? ഞാൻ WIക്ക് പകരം കൊടുത്തു, അതുപോലെ WJക്ക് പകരവും ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തു. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്. ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ n equal to 2 ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക വേണ്ടത് കേട്ടോ. n equal to 2 അത് എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും അത് മനസ്സിലാവും. So this is same as ബൈലീനിയാരിറ്റി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ summation over k, L, that is from 1 to n. PIK പുറത്തു വരും. B of EK EL PJL. Okay. അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇതൊരു ijth എൻട്രി ആണ് അല്ലേ? ഇതിന് ഈ ഒരു ijth എൻട്രി ഞാൻ ഇതിനെ CIJ എന്ന് വിളിക്കാം. സോ then what is the matrix C equal to CIJ? CIJ എന്നുള്ള നൊട്ടേഷൻ അവിടെ എനിക്ക് നെസസിറ്റി ഇല്ല അല്ലേ, ഓൾറെഡി BI WI WJ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം നേരിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പോരെ അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദ മെട്രിക്സ് C equal to B of WI WJ? This is exactly the product of the matrix P. പിന്നെ നമ്മുടെ B എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് which is B of EI EJ പിന്നെ ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് P.
ഇത് ഞാൻ റീസൺ പറയാം. അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് പറയട്ടെ. വാട്ട് ഈസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് സി? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ഓർ ബി. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം, ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് പി ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് പി. ദിസ് ഈസ് സെയിം ആസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് പി into determinant of B into determinant of transpose P transpose അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് പി. ട്രാൻസ്പോസിന്റെയും മെട്രിക്സിന്റെയും ഡിറ്റർമിനന്റ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് വരും? ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ബി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ഓഫ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു W ബേസിസ് ഞാൻ എഴുതാം. W ബേസ് എഴുതാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ്. W ബേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് പി. ആ ചേഞ്ച് ഓഫ് ബേസിസ് തരുന്ന ആ ഇൻവെർട്ടബിൾ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റിന്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ഓഫ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈ ബേസിസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ റിസൾട്ട്. ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ബാക്കി ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒബ്റ്റൈൻ ചെയ്യാം, വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും. അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനന്റ് 1 ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ എങ്ങനെയുള്ള ബേസിസുകൾക്കാണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് 1 ആകുന്നത്? ആ ഇൻവെർട്ടബിൾ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് 1 ആകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം തിയറി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അത് എഴുതി നോക്കാവുന്നുള്ളൂ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ഓക്കെ, സോ അത് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട. ഏതൊക്കെ മെട്രിക്സ് ആവുന്നു? പി, പിന്നെ ബി, പിന്നെ ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് പി. പിയുടെ എൻട്രീസ് എന്താ? പി ഐ ജെ അല്ലേ. ബിയുടേത് ബി ഓഫ് ഇ ഐ ഇ ജെ. പിന്നെ ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് പി ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും? പി ജെ ഐ ആവും. Okay, so this is same as അത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ എന്താ വരിക? അതിന്റെ മെട്രിക്സ് എന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ ഐ ജെത്ത് എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ ഐ ജെത്ത് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ കെ വേരീസ് ഫ്രം 1 to n പി ഐ കെ ബി ഇ കെ ഇ ജെ. ഇതല്ലേ ഐ ജെത്ത് എൻട്രി. പിന്നെ ഈ മെട്രിക്സും പി ജെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇനി ഇതിന്റെ ഐ ജെത്ത് എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? ഇതിന്റെ ഐ ജെത്ത് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ എൽ വേരീസ് ഫ്രം 1 to n. ഇതിന്റെ ഐ എൽത്ത് എൻട്രി അല്ലെ. ഐ എൽത്ത് എൻട്രി എന്ത് വരും? സമ്മേഷൻ കെ ഈക്വൽ ടു 1 to n പി ഐ കെ. അത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ജെക്ക് പകരം എൽ കൊടുക്കണം. ഇ കെ ഇ എൽ. ഇതാണ് എന്റെ ഐ എൽത്ത് എൻട്രി ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ എൽ ജെത്ത്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? ടി ജെ എൽ. ഐക്ക് പേര് എൽ കൊടുക്കണം, ജെ തന്നെയാണ്. ഈ സാധനം അല്ല ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. പി ഐക്ക് സമ്മേഷൻ കെ യു എല്ലും വേരി ചെയ്യുന്നു. പി ഐക്ക് ബി ഇ കെ ഇ എൽ ഇൻറ്റു പി ജെ. സോ അതാണ് എൻ്റെ റീസൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളത് ആ പ്രോബ്ലം നമ്മളോട് സോൾവ് ചെയ്തു. ഡിസ്ക്രിമിനന്റുകളുടെ റിലേഷൻ ഇതാണ്. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ്, നമ്മൾ ബൈലിനിയർ ഫോമിനെ പറ്റി ഒരുപാടൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല, ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ എയിം എന്താണ്? ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോംസ് ആണ്. സോ അസ്യൂം ദാറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു എന്താണ്
general bilinear form. Symmetric എന്നൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ assume ചെയ്തില്ല. But here after I will assume that B is a symmetric bilinear form. സിമെട്രിക് ബൈലീനിയർ ഫോം. ബൈലീനിയർ ഫോമിന് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ, കാരണം എൻ്റെ പ്രൈം എയിം അതല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാലും എളുപ്പം പറയാവുന്നത്, ഒരു സൈഡ് നോട്ടായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാവുന്നത്, സപ്പോസ് V is a real inner product space. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കാം. ആർ സ്ക്വയർ 2 വെക്ടേഴ്സ് വിത്ത് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെ, ആർ സ്ക്വയറിൽ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാം. ഇതിൽ റിയൽ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പേസ് ആകുമ്പോൾ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് കോമ വൈ അല്ലെ. ഈ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വി ക്രോസ് വിയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കുള്ളതാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ if I define V of x comma y is equal to inner product x comma y is a bilinear map. In fact, the real inner product space ആയതുകൊണ്ട് ഇത് സിമെട്രിക് ബൈലീനിയർ മാപ്പ് ആണ്. ഞാൻ ഇത് റിയൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. ജനറലി ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് സ്പേസ് എടുത്താൽ അത് എന്താ പറയുക, ലീനിയർ ഓൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ and the conjugate linear in the second variable ആവും. അതപ്പം ബൈലീനിയർ മാപ്പ് ആവില്ല. പക്ഷെ റിയൽ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് സ്പേസുകളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ R³ R3 അല്ല R4 അങ്ങനെയുള്ള വെക്ടേഴ്സിൽ അത് റിയൽ ഇന്നർ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബൈലീനിയർ ഫോം. ഇൻഫാക്ട് സിമെട്രിക് ബൈലീനിയർ ഫോം. സിമെട്രിക് ബൈലീനിയർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? That is B of x comma y is equal to B of y comma x for all x comma y belongs to V. That is symmetric bilinear form. Let U be a subspace of V. Define U perp is set of all V belongs to capital V such that V of UV is equal to 0 for all U belongs to capital U. ഇതിനെയാണ് U perp എന്ന് പറയുന്നത്. You can verify that U perp is a subspace of V. Exercise, easy exercise. My interest is on the subspace V perp. മൊത്തം വിയിലെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ദിസ് ഈസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ V belongs to V such that B of BW is equal to 0 for all W belongs to capital is called radical of B, denoted by RADB. A symmetric bilinear form, ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ സിമെട്രിക് അല്ലാത്തതിനും വാലിഡ് ആണ്. പിന്നെ സിമെട്രിക് മാത്രം പറയുന്നത് ഫോർ ദ സിംപ്ലിസിറ്റി. സിമെട്രിക് ബൈലീനിയർ ഫോം B is called non-degenerate if the radical is trivial. ഈ perp എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, radical of B is a trivial equal to 0. That is meant by the non-degenerate bilinear form അല്ലെങ്കിൽ സിമെട്രിക് ബൈലീനിയർ ഫോം. ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു നോൺ സീറോ എലിമെന്റ് കാണും റാഡിക്കലിൽ. അതായത് വെക്ടർ സ്പേസിലെ ബാക്കി എല്ലാം ആയിട്ട്, കാരണം സീറോയ്ക്ക് എന്തായാലും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അല്ലേ, ഞാൻ പറയാൻ പറ്റും, മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.
ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലേ? ബി ഓഫ് യു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സീറോ ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂഫ് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കറിയാം ലീനിയർ ഫംഗ്ഷനും അതേ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അത് ബൈലീനിയർ ഫംഗ്ഷനും അതേ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. സീറോ ആയിട്ട് സീറോ ഡബ്ല്യു ആയാലും ഡബ്ല്യു സീറോ ആയാലും ബി ഓഫ് സീറോ ഡബ്ല്യു ആയാലും ബി ഓഫ് വി കോമൺ സീറോ ആയാലും സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും കാര്യം ലീനിയാരിറ്റി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. ഈ സീറോ അല്ലാതെ ഒരു നോൺ സീറോ എലിമെന്റ് റാഡിക്കലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബൈലീനിയർ ഫോംസിനെ ഡീജനറേറ്റ് ബൈലീനിയർ ഫോം എന്ന് വിളിക്കും. സോ റിഗാർഡിംഗ് ദ ബൈലീനിയർ ഫോം I will conclude with the following result. This may also help us in some part of quadratic form. A symmetric bilinear form is non-degenerate. ഒരു if and only if condition ആണ്. റാഡിക്കൽ ട്രിവിയൽ ആവാനുള്ള non-degenerate if and only if the matrix of B relative to any basis is invertible. നമ്മൾ സാധാരണ ഞാൻ PG സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ PG സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നെറ്റ് എക്സാമിന് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പുതിയ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ടോപ്പിക്സുകൾ സാധാരണ കരിക്കുലത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ടോപ്പിക്സുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ടോപ്പിക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, അതിന്റെ റിസൾട്ടുകളും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ അതിലുപരി ഈ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ടൂൾസ് അല്ല ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടൂൾസും നിങ്ങൾ PGയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിച്ചതായിരിക്കും. അപ്പൊ അത്തരം ടൂളുകൾ വളരെ രസകരമായി ഈ പ്രൂഫുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് എൻജോയ്മെന്റും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളെ പല പുതിയ ഒക്കേഷൻസുകളിൽ പുതിയ സിറ്റുവേഷൻസുകളിൽ പുതിയ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തോടു കൂടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വളരെ ഫെമിലിയർ ആവും. ആ ടൂൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിവം വരും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ. അതിനും കൂടെ ഇത്തരം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും സഹായിക്കും. ആ രീതിയിലാണ് ഈ പ്രൂഫുകളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വെറുതെ റിസൾട്ടുകൾ വായിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ടൂളുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പിന്നെയും പോയി നോക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ പ്രൂഫുകൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രൂഫ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൂഫിന് വേറൊരു പ്രൂഫ് തനിയെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ടൂളുകൾ നമ്മളിലേക്ക് എന്താ സ്വായത്തമാവും. പിന്നെ അത് പോയി ഓരോ തവണയും പുസ്തകങ്ങളിൽ നോക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരികയോ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ എം ഡൂയിങ് ദിസ് പ്രൂഫ്. അതർവൈസ് ഐ നീഡ് ഓൺലി ദ റിസൾട്ട്. ഇവിടെ ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇത് പറയുന്ന പ്രൂഫ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പ്രൂഫ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് എൻ്റെ ഇത്. ഇവിടെ എന്താ എനിക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഒരു നെസസറി ആൻഡ് സഫീഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഈസ് എനി ബേസിസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഐ വിൽ ഫിക്സ് ദ ബേസിസ്. ലെറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിസ് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു. E1 E2 എക്സെട്ര En is an arbitrary basis അല്ലേ. It's an arbitrary basis. Of V. ഇനി റാഡിക്കൽ 0 ആകുന്നത് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഈ ബേസിസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ഇൻവെർട്ടബിൾ ആകും. ഇതിന്റെ തിരിച്ചുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ? കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ? കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും റാഡിക്കലിൽ ഒരു നോൺ സീറോ എലിമെന്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള നെസസറി ആൻഡ് സഫീഷ്യന്റ് കണ്ടീഷൻ ഇതിന്റെ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ. രണ്ടും ഒരേ കാര്യമല്ലേ? യെസ്. So that is what I am going to do. Now a non-zero element Z belongs to the radical of B. What is radical of B? It is a V per if and only if എന്താകണം?
വിയിലെ ഏത് എലിമെന്റുമായിട്ട് എടുത്താലും ഇസഡുമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ അല്ലെ 0 ആകണം. ഏത് എലിമെന്റുമായിട്ട് എന്നുള്ളതിന് പകരം എനിക്ക് ബേസിസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയാം അല്ലെ. ഇതെന്തായാലും 0 ആയാലും മതി അല്ലെ. ഇതങ്ങ് 0 ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഏത് എക്സ് എടുത്താലും എനിക്ക് ഈ ഐസിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം. ലീനിയറിറ്റി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് 0 ആകുമ്പോൾ ബി ഓഫ് എക്സ് ഇസഡും 0 ആയിക്കോളും. ഇത് മതി എനിക്ക് ഫോർ ഓൾ ഐ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തിരിയാത്തവര് യു ക്യാൻ തിങ്ക് if I will write Z as some Ci Ei, then this means what? This means summation over J B of Ei Ej, sorry, not Ej, Cj, Cj is equal to 0. This is equivalent of saying B of Ei Z. ഇത് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാധനം ഞാൻ ഓരോ ഐക്കും, ദിസ് ഈസ് ഫോർ ഈച്ച് ഐ, ഫോർ ഓൾ ഐ. ഫോർ ഐ, ഓൾ ഐ മീൻസ് 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു n. ഇത് ആക്ച്വലി n ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അല്ലെ. ഓരോ ഇത് എഴുതിയ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 ഇത് എഴുതിയ എങ്ങനെ എഴുതുക? ഐ ഈക്വൽ ടു 1 എഴുതിയ ബി ഓഫ് E1 C1 plus B of E1 E2 C2 plus etc. B of E1 En Cn is equal to 0. 2 എഴുതാം, 3 എഴുതാം, n എഴുതുമ്പോൾ എന്താ വരിക? B of En E1 C1 plus B of En E2 C2 plus etc. plus B of En Cn equal to 0. ഇതില് ഈ ബി ഇ ഐ ഇ ജെസ് എല്ലാം എനിക്ക് അറിയാവുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ. സോ C1 C2 എക്സെട്ര Cn ഞാൻ വേരിയബിൾ ആസ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഓർ കുറച്ചുകൂടെ പ്രീസൈസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഈസ് ഐ വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ്, x1 x2 xn. So this is a linear homogeneous system. Is a linear n by n homogeneous system. That is, and it has a solution. What is that solution? You ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയതിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. You substitute എക്സുകൾക്ക് പകരം ഞാൻ സി ജെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ x1 x2 എക്സെട്ര xn പകരം C1 C2 എക്സെട്ര Cn കൊടുത്താൽ അത് അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ. ആൻഡ് C1 C2 എക്സെട്ര Cn ഈസ് എ നോൺ സീറോ സൊല്യൂഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നോൺ സീറോ സൊല്യൂഷൻ ആയത്? Z നോൺ സീറോ ആണ്. Z നോൺ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഈ C1 Ci's മൊത്തം സീറോ ആകാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴാണ് ഒരു ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിന് നോൺ സീറോ സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത്? കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് സീറോ ആകും. This happens, so this happens only if, or if and only happens if and only if the determinant, what is that coefficient matrix എന്താ അവിടെ? B of Ei Ej അല്ലേ, not equal to 0. equal to 0 ആകുമ്പോഴാണ്. So that is if and only if B is degenerate. No, sorry, not B is degenerate. I'm sorry. That is if and only if the matrix of B with respect to E1 etc. En is not invertible.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് റിസൾട്ട്. എ സിമെട്രിക് ബൈലീനിയർ ഫോം ഇസ് നോൺ ഡീജനറേറ്റ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ബി റിലേറ്റീവ് ടു എനി ബേസിസ്. നമ്മളിവിടെ E1 E2 എക്സെട്ര En എന്ന് പറയുന്നത് ആർബിട്രറി ബേസിസ് ആയിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എനി ബേസിസ്. Okay, now we will move to quadratic form. We'll just introduce the quadratic form and we'll postpone the remaining things to the next video. And ഒരു വീഡിയോ 1 മണിക്കൂറിൽ കൂട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. Already I think it is about 40 minutes. So I will just introduce. Before moving further, you may pause the video and read the topics we already discussed and add whatever you need or add and clear whatever doubt you have. Now, what is a quadratic form? I will need the same setting. Let V be a finite dimensional vector space over F with a base U1 E2 etc. En. നമ്മുടെ ബേസിക് ആൾജിബ്രയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഏതൊരു ഫീൽഡ് എടുത്താലും ഐ ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ആൻ അനദർ റിംഗ്, ഇൻഫാക്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് റിംഗ് ഓഫ് പോളിനോമിയൽസ് അല്ലെ, പോളിനോമിയൽസ് ഇൻ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ്സ്. പോളിനോമിയലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഈ എക്സൈസുകളെ വേരിയബിൾസ് എന്നല്ല പറയുക, ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക. വേരിയബിൾസും ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഫിലോസഫിക്കലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല, എന്നാലും ദർ ഈസ് ഡിഫറൻസ്. So these are indeterminates. So I am considering a polynomial let f of x1 x2 etc. xn is a polynomial in n indeterminates x1 x2 etc. in indeterminates with coefficients in the base field f of B. ഇത്രയും ഞാൻ വളർത്തിയിട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം എലിമെന്റ് ഓഫ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ബട്ട് സ്റ്റിൽ I want the things to be precise. So sometimes mathematical notations നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് പുറകോട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതൊഴിവാക്കാൻ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വലിച്ച് പറയുന്നത് നല്ലതാണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഓൾവേസ്. So sometimes you have to depend heavily on the notations. Define. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലൊരു പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഡിഫൈൻ എ ഫംഗ്ഷൻ. ഇവാലുവേഷൻ മാപ്പ് എന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓൾജിബ്രയിൽ. Define the polynomial function. Something similar to that we are also going to do. Polynomial function. അതിന് എഫ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം, നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ നൊട്ടേഷൻ പോകണ്ട. പോളിനോമിയൽ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ്സ് അവിടെ പറയും. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് ആലോചിക്കാം. നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് പറയില്ല, എക്സ് ആണ് വേരിയബിൾ, ബട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പറയില്ല, എഫ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ. പക്ഷെ പോളിനോമിയൽ പറയുമ്പം എഫ് ഈസ് നോട്ട് ദ പോളിനോമിയൽ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ദ പോളിനോമിയൽ. എക്സ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ആണ്. സോ എഫ് ഫ്രം വി ടു എഫ് by the following. So f of ഞാൻ വെക്ടർ സ്പേസിൽ നിന്ന് ഒരു എലിമെന്റ് എക്സ് എടുത്തു. വെക്ടർ സ്പേസിൽ നിന്ന് ഒരു എലിമെന്റ് എടുത്താൽ എനിക്ക് അതിനെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ബേസിസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ബേസിസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ എടുത്തു. അപ്പം എനിക്ക് ഈ ബേസിസിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം. എൻ്റെ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞ സ്കെയിലാർസ് ഉണ്ടല്ലോ, കോഫിഷ്യൻസ് എ ഐസ്, അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് A1 A2 എക്സെട്ര എ, ഇതാണ് എൻ്റെ മാപ്പ്. അതായത് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ തന്നെയാണ്, സിംഗിൾ വേരിയബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു
x square plus 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു polynomial തന്നാൽ what is the corresponding function p from say r to r right ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക p of 2 is 2 square plus 1 generally p of alpha is alpha square plus 1 ഇത് അത് തന്നെയാണ് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ n വേരിയബിൾസ് ആണ് n ഇന്റർപെനൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ മാപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് n comes from the dimension of n comes from the dimension ഇനി എനിക്കിവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ പോളിനോമിയൽ അല്ല ദിസ് പോളിനോമിയൽ ഈസ് നോട്ട് ഹോമോജീനിയസ് അല്ലെ ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ടൈമിന്റെയും ഡിഗ്രി സെയിം ആയിരിക്കണം സോ ഇഫ് f is a homogeneous polynomial of degree r, then the corresponding function നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും is a form of degree r. Don't worry, I will give some examples in this point. So at this point you have to do some examples. So what are the examples? One, okay, you can have plenty of examples. So I will not be precise in taking vector spaces. You can take any finite dimensional vector spaces. So who are all the prototypes? So R elect, RO, R2O, RNO. Finite dimensional vector space എടുക്കുമ്പോൾ എളുപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ or C over R is also a finite dimension. C over C, okay. R over R, okay. But C over R എടുക്കുമ്പോൾ 2 dimensional. ബാക്കിയെല്ലാം F over F എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ അല്ലെ ഒരു ഫീൽഡ് ഓവർ ദ ഫീൽഡ് തന്നെ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് അല്ല അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ പക്ഷെ എപ്പോഴും 1 ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാനതുകൊണ്ട് വെക്ടർ സ്പേസ് പ്രീസൈസ് ആവുന്നില്ല. ലെറ്റ് വി ബി എനി finite dimensional vector space over F is R or C. Mostly you will be considering R or C. So what I want to do is degree 1 ആയിട്ടുള്ള ഫോംസിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാ 1 വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ f of x1 equal to ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആൽഫ x1 അല്ലെ വേറെ ടൈംസ് വരാൻ പറ്റില്ല. So it is a linear form അതായത് degree 1 form in 1 variable. ഇനി 2 വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ x1, x2 is alpha x1 plus beta x2. It's a linear form in 2 variable and etc. So note that ഞാനിപ്പം പറയാൻ പോകുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോംസിനെ പറ്റിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. So why not linear form? Because linear forms are what exactly? Linear functions from the vector space V to the underlying field. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പഠിക്കണ്ട. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയിലെ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ മാപ്സിനെ പറ്റി ലീനിയർ മാപ്സ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരില്ല. ലീനിയർ മാപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസിൽ നിന്ന് വേറൊരു വെക്ടർ സ്പേസിലേക്ക് തന്നെയുള്ളതാണ് അല്ല സോറി അതിലേക്ക് തന്നെയുള്ളതാണ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ. സോറി ലീനിയർ മാപ്സ് അല്ല ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ. ഇത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല വെക്ടർ സ്പേസിൽ നിന്ന് അണ്ടർലൈൻ ഫീൽഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാപ്പുകൾ നോക്കുന്നത്. അത് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ഡിഗ്രി 2 ആണ്. ഡിഗ്രി 2 വരുമ്പോ f of x1 x2 is equal to say 2x1 square plus x2 square is a degree 2 നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് അതാ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം ഇൻ 2 വേരിയബിൾസ്. ഇത് ജനറലി എങ്ങനെ എഴുതാം? g of x1 x2 ജനറലി എങ്ങനെ എഴുതാം? there will be a scalar a x1 square plus or alpha x1 square plus beta x1 x2 plus gamma x2 square. It's a general quadratic form
in 2 variables. Similarly, you can have quadratic forms in 3 variables. 3 variables എഴുതുമ്പോൾ say h of x1, x2, x3. എൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്തായിരിക്കും? ആൽഫ x1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ x1 x2 പ്ലസ് ഗാമ, ഞാൻ മൊത്തം എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ, ഗാമ x1 x3 പ്ലസ് 2 ഡിഗ്രി ഉള്ള എല്ലാ ടൈംസും ഇങ്ങനെ പോകും. അവസാനം സം ഡെൽറ്റ x3 സ്ക്വയറിൽ അവസാനം. അപ്പോൾ 2 ഡിഗ്രി 2 ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൈംസും വരും അവിടെ. x1 x2 x1 x3 x2 x3 പിന്നെ x2 സ്ക്വയർ. വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ സമ്മേഷൻ I varies from 1 to 3 alpha I xi square plus summation I comma j varies from 1 to 3 beta ij. ഈ നൊട്ടേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക്. xi xj ഇത് എഴുതിയാൽ ശരിയാവോ? ഇങ്ങനെ എഴുതിയ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാവോ? ഇവിടെ ബീറ്റ 11 x1 x2 അത് ഓൾറെഡി ബീറ്റ x1 സ്ക്വയർ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എഴുതി, റെപ്പറ്റീഷൻ ആയി അല്ലേ? ഇനി മാത്രമല്ല, ഇപ്പം 1ഉം 2 എടുത്താൽ i = 1ഉം j = 2 എടുത്താൽ ബീറ്റ 1 2 x1 x2 ഉണ്ട്, ബീറ്റ 21 x2 x1 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ x1 x2 ടൈം 2 തവണ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിനെല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാൽ. അതിനുള്ള ഒറ്റ വഴി എന്താ? I can put the condition I less than. I less than ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this is correct. So this is a general quadratic form. അത് എഴുതി മനസ്സിലാക്കണേ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Quadratic form in 3 variables. So having said that example, similarly you can have cubic forms also. Okay, I am not writing the example. You can have cubic forms. ഓരോ ടൈമും എന്താ ക്യൂബ് ഡിഗ്രി 3 ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ്. സോ നൗ so here, so what is a quadratic form? Say a quadratic form, so number, so this should be qf02 03. A quadratic form in n variables is a map. നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയ എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് എനിക്കതിനെ എങ്ങനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാം? is a map, say q from b to f അല്ലേ? What is q of x? q of x is q of basis. ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത ബേസിസ് ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞ ai ei. ഞാൻ എഴുതുന്നത് ബേസിസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത്, which is same as ഇതായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, സോറി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഞാനിതിപ്പോൾ സ്ക്വയർ ടൈംസ് മാറ്റി എഴുതിയുണ്ട്. സ്ക്വയർ ടൈംസിനെ കൂടെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം ഇവിടെ വേണ്ട, ഇത്രയും ഭാഗം നേരിട്ട് സമ്മേഷൻ ij വേരീസ് ഫ്രം 1 to 3 bij ബീറ്റ ij xi xj എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഈ ഇപ്പോൾ aisil എങ്ങനെ പറയാം? ദിസ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ I comma j varies from 1 to n Cij ai. Okay, so this is the definition of a quadratic form, which comes from a homogeneous degree 2 polynomial in n variables. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ്
പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എൻ്റെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, alright. Now maybe I will stop this video here. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ആ ഡെഫിനിഷൻ മനസ്സിലാക്കുക.